हेलो फ्रेंड्स, આપણે ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 3 માં છેલ્લે વિદ્યુત કોષ એનું EMF એના વિશે ચર્ચા કરી હતી। હવે આપણે જોઈએ કે એ વિદ્યુત કોષોના જોડાણ શ્રેણી પ્રકારના હોય અને સમાંતર પ્રકારના હોય તો સમતુલ્ય EMF કેટલું મળશે। જો કે આ થિયરી તમારા અભ્યાસક્રમમાંથી નીકળી ચૂકેલી છે તો આના વિશેના કેટલાક સૂત્રો આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ। તો કોષોનું બે પ્રકારે જોડાણ કરવામાં આવે છે, એક છે શ્રેણી જોડાણ અને બીજું છે સમાંતર જોડાણ। શ્રેણી જોડાણ કેવી રીતે કરેલું હોય અને સમાંતર જોડાણ કેવી રીતે કરેલું હોય તો વિદ્યુત કોષોનું શ્રેણી જોડાણ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે શ્રેણી જોડાણ કેવી રીતે કરેલું હોય છે। તો વિદ્યુત કોષોમાં આપણને ખબર છે કે બે ધ્રુવો હોય છે, એક ધન ધ્રુવ અને એક ઋણ ધ્રુવ હોય। હવે વિદ્યુત કોષોનું જ્યારે જોડાણ કરીએ છીએ ત્યારે બે રીતે કરી શકાય, શ્રેણી જોડાણ બે રીતે કરી શકાય। एक तो अहीं आगळ एक जोडाण बताव्युं छे के जेनी अंदर एक पहलो कोष बताव्यो छे अने अहीं आगळ बीजो कोष बताव्यो छे। पहला कोषनो धन छेडो अने ऋण छेडोनुं जोडाण जुओ, बीजा कोषनो धन अने ऋण छेडानुं जोडाण जुओ। तो कोषोना श्रेणी जोडाणमां जो पहला कोषनो ऋण छेडो बीजा कोषना धन छेडा साथे जोडेलो होय, पहला कोषनो ऋण छेडो बीजा कोषना धन छेड़ा साथे जोड़ेलो होय तो आवा प्रकारना श्रेणी जोडाणने सहायक श्रेणी जोडाण कहे छे। सहायक श्रेणी जोडाण कोने कहीशुं? पहला कोषनो ऋण छेड़ो बीजा कोषना धन छेड़ा साथे जोड़ेलो होय तो कोषोना आवा जोडाणने आपणे सहायक जोडाण कहीए छीए। सहायक एटले मदद करे छे। कोने मदद करशे? तो कोषमांथी वहेता प्रवाहने। एटले के पहला कोषमांथी प्रवाह वहेशे धनथी ऋण तरफनी दिशामां, एटले आ दिशामां। बीजा कोषमांथी प्रवाह वहेशे धनथी ऋण तरफनी दिशामां, एमां पण आ ज दिशा। तो बंने कोषोमांथी वहेता प्रवाहनी दिशा एक ज छे अने एक ज दिशा होवाथी बंनेनो प्रवाह एकबीजाने मदद करशे, सहाय करशे, माटे कही शकाय आवा प्रकारना जोडाणने सहायक जोडाण कहेवाय। અને સહાયક જોડાણ માટે બંને કોષોના EMF નું ઇક્વિવેલન્ટ એટલે સમતુલ્ય EMF નું સૂત્ર છે E ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર E1 વત્તા E2। જો કોષોનું જોડાણ આ પ્રમાણે હોય કે પ્રથમ કોષનો ઋણ છેડો ઋણ ધ્રુવ બીજા કોષના પણ ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો હોય, પ્રથમ કોષનો ઋણ ધ્રુવ બીજા કોષના પણ ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો હોય तो कोषोना आवा जोडाणने आपणे विरोधक जोडाण कहीशुं। विरोधक जोडाणमां शुं थाय छे? विरोध करशे, प्रवाहनो विरोध करशे। एटले के प्रथम कोषमांथी प्रवाह आवी दिशामां वहेतो होय तो बीजा कोषमांथी प्रवाह धनथी ऋण एटले आवी दिशामां वहेतो होय तो बंनेनो प्रवाह ज्यारे परिपथ पूर्ण थाय त्यारे एकबीजानो विरोध करतो होय तो आवा प्रकारना जोडाणने आपणे विरोधक जोडाण तरीके ओळखीए छीए। विरोधक जोडाण माटेना समतुल्य EMF નું સૂત્ર છે E ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર E1 માઇનસ E2। E ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર E1 માઇનસ E2। બંનેના કોષનો પ્રવાહ એકબીજાનો વિરોધ કરે છે માટે બીજો કોષ એ પહેલા કરતા ઊંધો ગોઠવ્યો છે માટે એની કિંમત થઈ જશે ઋણ। તો કોષોના શ્રેણી જોડાણ માટેના સહાયક અને વિરોધકના બે સૂત્રો આપણે યાદ રાખવાના છે। बीजी बात, कोषोनुं समांतर जोडाण आमां पण सहायक अने विरोधक प्रकारनी स्थिति थई शके छे। आपणे एक ज स्थिति दर्शावी छे। अहीं आगळ कोषोनुं समांतर बे कोषो बताव्या छे एनुं समांतर जोडाण बताव्युं छे। पहेलो कोष E1 एनो आंतरिक अवरोध R1, बीजो कोष E2 एनो आंतरिक अवरोध R2। हवे प्रथम जे कोष छे एनो धन छेडो बीजा कोषना पण धन छेडा साथे जोडेलो होय तो आवा प्रकारना जोडाणने कोषोना समांतर जोडाण माटे सहायक जोडाण कहेवाय। सहायकनो मतलब ए थाय के कोषोमांथी वहेतो प्रवाह एकबीजाने जो मदद करतो होय, एक ज दिशामां वहेतो होय तो आपणे कही शकीए के आवुं जोडाण सहायक जोडाण कहेवाशे। तो आमांथी वहेतो प्रवाह धनथी ऋण तरफ एटले आ दिशामां, आमांथी वहेतो प्रवाह धनथी ऋण तरफ एटले आ दिशामां। बंनेनो प्रवाह ज्यारे अहींथी भेगो थईने आगळ जशे तो बंने एक ज दिशामां जशे तो परिणामी प्रवाह वधी जशे।
बराबर। तो आवा प्रकारનું જોડાણને આપણે સમાંતર જોડાણ માટે સહાયક જોડાણ કહીએ છીએ। સહાયક જોડાણ માટે બંને કોષોના સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય વિદ્યુત સ્થિતિમાન અથવા તો ईएमएफ શું થશે? તો V બરાબર E ઇક્વિવેલેન્ટ માઇનસ IR ઇક્વિવેલેન્ટ। E ઇક્વિવેલેન્ટ કેમ? કારણ કે બંને કોષો છે તો બંનેનો સમાંતર એટલે E ઇક્વિવેલેન્ટ। R ઇક્વિવેલેન્ટ કેમ? બંનેના આંતરિક કોષો છે, આંતરિક અવરોધ છે તો આંતરિક અવરોધોનો પણ ઇક્વિવેલેન્ટ। જ્યાં E ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર પદ બુકમાં આપેલું છે કે E ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર થશે E1R2 વત્તા E2R1 અપોન R1 પ્લસ R2 અને R ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર થાય R1R2 અપોન R1 પ્લસ R2। આ બંને સૂત્રો સાબિત કરેલા છે પણ થિયરી આપણા સિલેબસમાંથી કેન્સલ થઈ ગયેલી છે માટે આપણે થિયરી ચલાવેલી નથી। હવે આ E ઇક્વિવેલેન્ટ અને R ઇક્વિવેલેન્ટ આ બંનેનો હું ગુણોત્તર લઉં તો કેટલો જવાબ આવે છે ચેક કરીએ। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट गुणोत्तर लईए तो E1 R2 वत्ता E2 R1 छेद में R1 वत्ता R2 आखाना छेद में R इक्विवेलेंट की किंमत R1 R2 छेद में R1 प्लस R2 तो R1 प्लस R2 छेद में कैंसल थी गया तो जवाब मळशे E1 R2 प्लस E2 R1 छेद में R1 R2। હવે काम करिए प्रथम पदनो आनी साथे भागाकार करिए, आनो पण आनी साथे भागाकार करिए तो आनो आनी साथे भागाकार करीशुं तो R2 R2 कैंसल तो वधशे E1 अपॉन R1 वत्ता आ बीजा पदनो आनी साथे भागाकार करीशुं तो R1 R1 कैंसल तो आवशे E2 अपॉन R2। आ किंमत कोनी मळी? आ जे किंमत ए मळी आपणे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर मळी E1 अपॉन R1 वत्ता E2 अपॉन R2। तो सहायक जोडाण माटेनुं आ सूत्रो थया। सेम तमे जो विरोधक जोडाण माटेना बनावो तो शुं थशे? तो विरोधक जोडाणमां शुं थाय के जे प्रथम कोषनो प्रवाह बीजा कोषना प्रवाहने मदद करवो जोईए पण एनो विरोध करशे, एनो मतलब बीजो कोष ऊंधो लगाडेलो हशे तो ऊंधो लगाड़ेलो होय तो बीजा कोषनी किंमत छे ऋण लई लेवानी तो E2 नी जे जग्याए किंमत आवशे त्यां आपणे ऋण किंमत लेवानी थाय। जेम अहींया आगळ E2 नी किंमत धन हती अहींया आगळ E2 नी किंमत ऋण थई गई विरोधकमां एवी ज रीते अहींया पण E2 नी किंमत थई जशे ऋण एटले तमने जवाब ऋणमां तमने जवाब मळशे। बराबर छे। तो आपणे अहींया आगळ कोषोना श्रेणी अने समांतर जोडाणना सूत्रो विशेनी केटलीक चर्चा करी छे। हवे आपणे आ जे चेप्टर है ए चेप्टरनो सौथी मोस्ट इम्पोर्टंट पॉइंट आपणे लईए किर्चॉफना नियमो। जेम चेप्टर नंबर 2 में केपेसिटर माटे मैं तमने खास कीधुं हतुं कि केपेसिटरना श्रेणी अने समांतर जोडाण विशेना दाखलाओ वधारे पूछाय छे। सेम एवी रीते आ चेप्टर में किर्चॉफना नियम माटेना जे दाखलाओ छे ए सौथी वधारे पूछाय छे। तो जे थियरी छे ए थियरीनुं टाइटल आ प्रमाणे किर्चॉफना नियमो। किर्चॉफना मोटा भागे बे नियमो छे, किर्चॉफनो प्रथम नियम अने किर्चॉफनो बीजो नियम। प्रथम नियम अने किर्चॉफनो बीजो नियम। तो सौथी पहली बात करिए किर्चॉफनो प्रथम नियम। किर्चॉफना प्रथम नियम ने आपणे बीजू पण नाम आपेलुं छे जंक्शन नो नियम। जंक्शन नो नियम ओके। किर्चॉफनो प्रथम नियम अथवा तो जंक्शन नो नियम। तो सौथी पहला शब्द समझिए कि जंक्शन एटले शुं? जंक्शन जंक्शन एटले कोई एवं बिंदु के ज्यां बे थी वधारे वाहको भेगा थता होय। આપણે પરિપથનું જોડાણ કરેલું હોય। ચલો પહેલા સમજીએ કે કિર્ચોફના નિયમનો ઉપયોગ શું છે, કિર્ચોફનો નિયમ શા માટે વાપરવામાં આવ્યો। તો અત્યાર સુધી આપણે જે અવરોધોના શ્રેણી અને સમાંતરના જે જોડાણો જોયા તો તમે બધા જ દાખલાઓ જોજો આગળના તો બધા જ દાખલાઓમાં ફક્ત અવરોધો હોય તો અવરોધોનું શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ હોય, કેપેસિટર હોય તો કેપેસિટરોનું શ્રેણી અને સમાંતર હોય। કદી આપણે એવી સર્કિટ એવો પરિપથ નહીં જોયો કે જેના અંદર અવરોધ
કેપેસિટર, વિદ્યુત કોષ આ બધું ભેગું કરી અને એક જટિલ પરિપથ બનાવ્યો હોય અને જટિલ પરિપથ માટે આપણે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવાનો, સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ અથવા તેમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધવાનો હોય, તો એવા કોઈ દાખલા આપણે જોયા નહીં, એવા કોઈ પરિપથ વિશે ચર્ચા નહીં કરી. આવા પરિપથો વિશે ચર્ચા કરવા માટે એનું સોલ્યુશન એ અવરોધોના શ્રેણી સમાંતર, કેપેસિટરના શ્રેણી સમાંતર એવા નિયમની મદદથી આપી શકાતું નથી. તો એના માટે જે નિયમો બનાવેલા છે, જટિલ પરિપથો સોલ્વ કરવા માટે જે નિયમો બનાવ્યા છે એ નિયમો છે કિર્ચોફના નિયમો. તો કિર્ચોફનો નિયમ, એમાં પહેલો નિયમ કે જેને જંક્શનનો નિયમ કહેવાય. તો જંક્શન એટલે શું? જેમ કે તમને ખબર છે રેલવે પ્લેટફોર્મ ઉપર અમદાવાદ જંક્શન છે, એવી જ રીતે મહેસાણામાં પણ જંક્શન છે, બરોડા જંક્શન છે, જ્યારે પાટણ એ જંક્શન નથી. તો જંક્શન કોને કહીશું? જંક્શન એટલે બેથી વધારે પાટાઓ હોય, જ્યાં વધારે ટ્રેનો આવતી અવર જવર કરતી હોય, તો એવો વિભાગ જેને જંક્શન તરીકે ઓળખીએ. તો પરિપથ માટે આપણે જંક્શન કોને કહીશું? તો એવું બિંદુ કે જ્યાં આગળ બેથી વધારે વાહકો ભેગા થતા હોય, એક જ બિંદુએ બેથી વધારે વાયરો ભેગા મળતા હોય, વાહકો ભેગા મળતા હોય, તો તેવા બિંદુને જંક્શન કહેવાશે. તો પહેલાં આપણે જંક્શનની વ્યાખ્યા આપી દઈએ. પરિપથનું એવું બિંદુ કે જ્યાં બેથી વધારે વાહકો ભેગા મળતા હોય તો તેવા બિંદુને જંક્શન કહે છે. ઓકે, તો પરિપથનું એવું એક બિંદુ લઈ લો કે જ્યાં બેથી વધારે, બે તો ખરા, બે તો મિનિમમ છે, પણ બે કરતાં વધારે વાહકો ભેગા થતા હોય તો એવા બિંદુને આપણે જંક્શન કહીએ. તો ચલો એકાદી આકૃતિ જે બુકમાં આપી છે એ પ્રમાણેની આકૃતિ દોરીએ. તો બુકમાં તમને એક આકૃતિ આ પ્રમાણેની આપેલી છે. થોડો ફેરફાર કર્યો છે, વચ્ચેના વિભાગમાં મેં બુક કરતાં થોડો ફેરફાર કર્યો છે. એક ઓમ 20 ઓમ, 40 ઓમ, 30 ઓમ. ઓકે, બરાબર છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ એક પરિપથ દર્શાવ્યો છે. આ પરિપથમાં તમે જુઓ તો ઉપરનો ને એક બીજો ભાગ, નીચેનો ભાગ છે, પણ એ એક એવું બિંદુ, એ અને સી, આ બે એવા બિંદુઓ છે કે જ્યાં બે કરતાં વધારે વાહકો ભેગા થાય છે. જુઓ, એક તો આ વાહક, બીજો આ વાહક, ત્રીજો આ વાહક. તો એ બિંદુને આપણે જંક્શન બિંદુ પણ કહી શકીએ. સી બિંદુમાં જુઓ કે સી બિંદુ આગળ એક વાહક, બીજો વાહક, ત્રીજો વાહક. તો સી બિંદુને પણ જંક્શન કહેવાશે. ઘણીવાર 3 કરતાં પણ વધારે હોય, 4, 5, 6, 7 ઘણા બધા વાહક તારો કોઈ એક જ બિંદુ આગળ મળતા હોય તો તે બિંદુને આપણે જંક્શન બિંદુ કહીશું. બરાબર છે. હવે કિર્ચોફનો પ્રથમ નિયમ શું કહેવા માંગે છે સમજીએ. તો કિર્ચોફનો પ્રથમ નિયમ સમજવા માટે મેં અહીંયા આગળ એક પરિપથ દર્શાવ્યો છે અને કિર્ચોફના પ્રથમ નિયમનું વિધાન આ પ્રમાણે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે કે જટિલ પરિપથમાં જંક્શન બિંદુ પાસે અથવા તો જંક્શન બિંદુ આગળ ભેગા થતા પ્રવાહોનો સરવાળો અને જંક્શન બિંદુથી
जंक्शन बिंदुमांथी बहार निकळता प्रवाहोनो सरवाळो हमेशा समान होय छे। फरीथी जो परिपथ दर्शायो, परिपथनुं आ जंक्शन बिंदु कोई जटिल परिपथ में आ जटिल परिपथ है जेना अंदर अवरोध पण छे, कोष पण छे, तो जटिल परिपथ बतायो छे। तो आ जे जटिल परिपथ है ये जटिल परिपथना कोई जंक्शन बिंदु आगळ मळता प्रवाहो एनो सरवाळो अने जंक्शन बिंदुथी बहार निकळता अथवा जंक्शन बिंदुमांथी बहार निकळता प्रवाहोनो सरवाळो हमेशा समान होय छे। तो विधान लखीए, कोई जटिल परिपथ में जंक्शन बिंदु आगळ भेगा थता प्रवाहोनो सरवाळो ए जंक्शन बिंदु मांथी बहार निकळता प्रवाहोना सरवाळा जेटलो होय छे। आ छे किर्चॉफना प्रथम नियमनुं विधान के कोई जंक्शन बिंदु आगळ अंदर तरफ आवता प्रवाहोनो सरवाळो अने जंक्शन बिंदुमांथी बहार निकळता प्रवाहोनो सरवाळो समान होय छे, बंने एक समान होय। तो बुकमां जे परिपथ आपे छे, परिपथ दर्शायो छे एना ए बिंदु आगळनी चर्चा करीए तो बिंदु ए पासे चेक करो तो बिंदु ए तरफ आवता प्रवाहो केटला छे? तो बिंदु ए तरफ आवतो प्रवाह एक तो I3 प्रवाह है, बीजो कोई प्रवाह बिंदु ए तरफ आवे छे ना। तो जंक्शन तरफ आवता प्रवाहोनो सरवाळो तो त्यां तो फक्त I3 ज प्रवाह है अने ए जंक्शन थी बहार निकळता प्रवाहोना सरवाळा जेटलो होय छे। ए कोना जेटलो होय छे? I3 कोना जेटलो हशे? जंक्शन मांथी बहार निकळता जे प्रवाहो छे एनो सरवाळो करीए एना जेटलो। तो आ ए बिंदु आगळनुं जे जंक्शन एमांथी बहार निकळतो प्रवाह केटलो छे? I1 छे अने I2 छे, तो आ बंनेना सरवाळा जेटलो I3 प्रवाहनुं मूल्य होय छे। तो I3 बराबर I1 वत्ता I2, तो आ मळ्यो ए किर्चॉफनो प्रथम नियम कहेवाशे। मित्रों याद राखो कि किर्चॉफनो प्रथम नियम ए वास्तवमां विद्युत भार संरक्षणनो पण विद्युत भारना संरक्षणनो पण अंदर पालन थाय छे। किर्चॉफना प्रथम नियममां विद्युत भारना संरक्षणनुं पालन थाय छे। केवी रीते? शुं थाय छे? विद्युत भारना संरक्षणनुं पालन थाय छे। केवी रीते? विद्युत भारना संरक्षणनुं पालन केवी रीते समझीए। तो अहींया आगळ जे आपणे किर्चॉफनो प्रथम नियम जोयो तो प्रथम नियम सुधी अहींया जोई ल्यो। चलो आना करता किर्चॉफना प्रथम नियम समझवा माटे आपणे एक बीजी पण एक आकृति लईए। धारो कि आपणे एक जंक्शन लई लईए ओ बिंदु आगळनुं। आ जंक्शन आगळ बीजा 3-4 वाहको लई लईए तो एक वाहक आवी दिशामां छे, एक वाहक आम छे, एक वाहक आवी रीते छे, एक वाहक आवी रीते छे, एक वाहक वળી आम छे। ओके, आगे काढ नाखीए એટલે થોડો બીજો દર્શાવીએ। આમ એક વાહક છે। ओके, હવે આ જે બધા વાહકો દર્શાયા છે તો એ બધા વાહકોમાંથી પસાર થતા પ્રવાહો અનુક્રમે આવી રીતે છે। આપણી રીતે તમે ગમે તે કોઈ લઈ શકો। ધારો કે તમે એક વાહકમાંથી I1 આવી દિશામાં જાય છે, I2 પ્રવાહની દિશા આમ છે, I3 પ્રવાહની દિશા વળી આમ છે, I4 ની દિશા આમ અને I5 ની દિશા વળી આમ છે, I5। तो ओ बिंदु के आ नेटवर्कनु एक जंक्शन बिंदु है और जंक्शन बिंदु आगळ 5 वाहक तार मळ्या अने 5 वाहक तारमांथी वहेतो प्रवाह आपणे आपणी अनुकूलता प्रमाणे दर्शावी दीधो छे। हवे किर्चॉफना नियमनुं एक बीजुं पण विधान छे। आ विधान प्रमाणे समझीए तो शुं कहेशे
કે જંક્શન આ વિધાન પ્રમાણે શું કહે છે કે જટિલ પરિપથમાં જંક્શન બિંદુ આગળ ભેગા થતા પ્રવાહોનો સરવાળો. તો આ જંક્શન બિંદુ આગળ ભેગા થતા એટલે એની તરફ જતા પ્રવાહો કેટલા મળશે તો ચેક કરો. તો જંક્શન બિંદુ આગળ અંદર જતો પ્રવાહ એક I1 મળશે, પછી I4 મળશે, I2 મળશે. તો આ ત્રણ પ્રવાહ એવા છે કે જે જંક્શન બિંદુ અંદર જાય, જંક્શન બિંદુ તરફ પ્રવાહો જાય છે. તો એમનો સરવાળો એ જંક્શન બિંદુથી દૂર જતા પ્રવાહોના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો જંક્શન બિંદુથી દૂર જતો પ્રવાહ આ છે, તો I3 અને I5 ના સરવાળા જેટલો એ અંદર તરફ જતો પ્રવાહ જે છે એનો સરવાળો હોય છે. તો વિધાનમાં આ રીતે લખી શકીએ વિધાનમાં કે આપણા સૂત્રાત્મક રીતે. તો જંક્શન તરફ જતો પ્રવાહ કયો છે? I1 વત્તા I2 વત્તા I4. એનું મૂલ્ય એ જંક્શનથી દૂર જતા પ્રવાહના સરવાળા જેટલું હોય. તો જંક્શનથી દૂર જતો પ્રવાહ I3 વત્તા I5. તો અહીંયા આગળ જે આપણે પરિપથ જોયો હતો જેમાં જંક્શન પાસે ત્રણ વાહક તારો ભેગા થતા હતા, અહીંયા આપણે એક જંક્શન જોયું કે પરિપથ જોયો જેમાં જંક્શન પાસે 5 વાહક તારો ભેગા થાય. દરેક માટે નિયમ તો સેમ જ રહેશે કે અંદર તરફ જતા પ્રવાહનો સરવાળો બરાબર બહાર તરફ નીકળતા પ્રવાહનો સરવાળો. આટલું યાદ રાખવાનું. જંક્શન બિંદુ છે તો જંક્શન બિંદુના અંદર તરફ જતા પ્રવાહનો સરવાળો બરાબર બહાર નીકળતા પ્રવાહનો સરવાળો. બરાબર છે. પણ આપણે સાબિત કરવું છે કે કિર્ચોફનો પ્રથમ નિયમ એ વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણનું પાલન કેવી રીતે કરે છે. તો આપણે મિત્રો આગળના ચેપ્ટરમાં ભણી ગયેલા છીએ, આગળના પોર્શનમાં ભણી ગયેલા છીએ કે હંમેશા જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર હોય, વિદ્યુત ભાર સમય સાથે ગતિ કરતો હોય ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય. અહીંયા આગળ વિદ્યુત પ્રવાહનું મેં વહન બતાવ્યું છે બધા વાહક તારમાં. એનો મતલબ શું હશે કે આ બધા વાહક તારમાં વિદ્યુત ભાર સમય સાથે ગતિ કરતો હશે. ધારો કે આપણે ધારી લઈએ કે કોઈ t જેટલા સમયમાં આ વાહક તારમાંથી Q1 જેટલો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો વહન થાય છે. આવી દિશામાં જે દિશામાં પ્રવાહ છે એ દિશામાં આપણે ધન વિદ્યુત ભાર વિચારીએ. બીજો જે વાહક તાર છે એમાંથી Q2 જેટલો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો વહન પામે છે. ત્રીજા વાહક તારમાંથી Q3 જેટલો વિદ્યુત ભાર, ચોથા વાહક તારમાંથી જે દિશામાં પ્રવાહ છે એ દિશામાં Q4 વિદ્યુત ભાર, અને પાંચમા વાહક તારમાંથી આ દિશામાં Q5 જેટલો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો વહન પામે છે. બરાબર. તો જે દિશામાં આપણે ધન વિદ્યુત ભારની વિચારણા કરીએ તો ધન વિદ્યુત ભાર જે દિશામાં હોય એ દિશામાં રૈવાજિક પ્રવાહ હોય. તો આ પ્રવાહ આ દિશામાં, તો એમાંથી વહેતો પ્રવાહ વિદ્યુત ભાર આ દિશામાં, Q2 વિદ્યુત ભાર, Q3 વિદ્યુત ભાર, Q4 વિદ્યુત ભાર અને Q5 વિદ્યુત ભાર બતાવ્યો છે. પણ આપણે આગળ એ પણ સૂત્ર ભણી ગયેલા છીએ કે કોઈ પણ વાહક તારમાંથી વહેતો પ્રવાહ એ એકમ સમયમાં વિદ્યુત ભારના વહનના લીધે વહેતો હોય. કોઈ પણ વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન એ એકમ સમયમાં વિદ્યુત ભારનું વહન થતું હોય એના લીધે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ આની અંદર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો I1 બરાબર લખવું હોય તો લખાય Q1/T પ્લસ I2 તરીકે લખવું હોય Q2/T પ્લસ I4 તરીકે લખવું હોય તો Q4/T બરાબર I3 બરાબર Q3/T પ્લસ I5 Q5/T. છેદના T કોમન લઈ લો તો 1/T Q1 પ્લસ Q2 પ્લસ Q4 બરાબર આમાં પણ છેદના T કોમન લઈ લો Q3 પ્લસ Q5. બંને બાજુથી 1/T કેન્સલ તો વધ્યું Q1 વત્તા Q2 વત્તા Q5 બરાબર Q3 વત્તા Q4. હવે આનો મતલબ શું થયો? આનો મતલબ પહેલા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણ કોને કહેવાય? પહેલા તો આ સમજીએ તો આનો મતલબ સમજણ પડે. વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણ કોને કહીએ?
વિદ્યુતભારનું સંરક્ષણ એટલે વિદ્યુતભારનો નાશ કરી શકાતો નથી કે વિદ્યુતભાર ઉત્પન્ન કરી શકાતો નથી. વિદ્યુતભારનું જેટલો વિદ્યુતભારનું વહન અંદર તરફ થાય છે એટલા જ વિદ્યુતભારનું વહન બહાર તરફ થાય છે, એમ આપણે ટૂંકમાં કહી શકીએ. વિદ્યુતભાર તમે ઉત્પન્ન પણ કરી શકતા નથી કે વિદ્યુતભારનો નાશ પણ કરી શકતા નથી. જેટલો વિદ્યુતભાર તમે આવવા દેશો એટલો જ વિદ્યુતભાર બહાર તરફ જશે. હવે આનો મતલબ શું થયો? Q1, Q2 અને Q4, Q1, Q2 અને Q4 આ વિદ્યુતભાર જંકશન પાસે ભેગો થાય છે, પણ ભેગો થશે તો સંગ્રહ તો પામવાન નથી, કારણ કે વિદ્યુતભારનો સંરક્ષણનો નિયમ એમ કહે છે કે સંગ્રહ કરી શકાતો નથી. તો એટલો બધો જ વિદ્યુતભાર બહાર જશે. કોના સ્વરૂપે? Q3 અને Q5 સ્વરૂપે. તો આટલો વિદ્યુતભાર બહાર જશે, તો જેટલો વિદ્યુતભાર અંદર તરફ આવશે જંકશનમાં એટલો જ વિદ્યુતભાર બહાર તરફ જશે. તો કિર્ચોફના પ્રથમ નિયમ ઉપરથી વિદ્યુતભાર સંરક્ષણનો નિયમ પણ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. તો એટલા માટે કહી શકાય કે કિર્ચોફનો પ્રથમ નિયમ એ વાસ્તવમાં વિદ્યુતભારના સંરક્ષણના નિયમનું પાલન કરે છે. બરાબર. આ જે સૂત્ર રહ્યું, આપણે આ જે સૂત્ર ભણ્યા, આ સૂત્રમાં થોડો ફેરફાર કરીએ. કિર્ચોફના પ્રથમ નિયમમાં ફેરફારમાં શું કરીએ કે બધા જ પદને બરાબરની આ બાજુ લાવી દઈએ. તો I1 પ્લસ I2 પ્લસ I4 માઇનસ I3 આ બાજુ આવશે તો પ્લસ માઇનસ I3 એમ લખાય, પ્લસ I5 આવશે તો માઇનસ I5 કહેવાય, બરાબર 0. હવે આમ લખીએ I1 વત્તા I2 વત્તા I4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ I3 પ્લસ માઇનસ માઇનસ I5 બરાબર 0. આને ગોઠવી દઈએ તો I1 વત્તા I2 માઇનસ I3 પ્લસ I4 માઇનસ I5 બરાબર 0. હવે આનો મતલબ શું થયો કે જંકશન પાસે ભેગા મળતા બધા જ પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો, આ બેઝિક સરવાળો થાય. બેઝિક સરવાળો મતલબ અંદર જતા પ્રવાહને જો તમે આ અંદર તરફ જતા પ્રવાહને તમે ઋણ લો તો બહાર જતા પ્રવાહને ધન લેવાના. બેઝિક સરવાળાનો મતલબ એમ થાય કે અંદર તરફ જતા પ્રવાહને તમે ઋણ લો તો બહાર તરફ નીકળતા પ્રવાહને ધન લેવા પડે, અથવા તો અંદર તરફ જતા પ્રવાહને આ અંદર તરફ જતો પ્રવાહ હતો એને તમે ધન લીધો તો બહાર તરફ જતા પ્રવાહને ઋણ લેવા પડે. અને આ બધાનો તમે સરવાળો કરો તો જવાબ કેટલો મળે? હંમેશા 0 મળે. માટે આ સૂત્રને આમ પણ લખી શકાય સિગ્મા I બરાબર 0. સિગ્મા I બરાબર 0, જ્યાં અથવા તો સિગ્મા I સ્મોલ I પણ કહી શકો, પણ આપણે એમ સિમ્પલ આમ જ દર્શાવીએ સિગ્મા I બરાબર 0. આનો મતલબ એ થાય કે જંકશન પાસે ભેગા મળતા વિદ્યુત પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો હંમેશા 0 હોય છે. તો આ છે કિર્ચોફના નિયમનું બીજું વિધાન કે જંકશન પાસે ભેગા મળતા વિદ્યુત પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો હંમેશા કેવો હોય છે? 0 હોય છે. આ છે કિર્ચોફના નિયમનું બીજું વિધાન. આ પ્રથમ વિધાન, આ બીજું વિધાન છે. બરાબર. તો કિર્ચોફના નિયમ આધારિત આપણે દાખલા સોલ્વ કરવાના થશે, પણ કિર્ચોફનો નિયમ કેવી રીતે વાપરો, તો પ્રથમ નિયમ કેવી રીતે વાપરો એ આપણે ખાસ આ રીતે સમજવાનું રહેશે.